رات کے 2:30 جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے بازل کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا، اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ بازل یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان کو جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا! وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام گھمبیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے، بازل نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دنوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا کبھی۔ نیند کی گہرائی میں جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی، میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کاندھے سے ڈھلکا ہوا بھاری شادی کا لباس، اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین وادیوں سے اجلا بدن۔ وہ بے اختیار نگاہوں کے زاویوں میں بہنے لگا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ شاید ہر روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسی رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑتا، نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ بازل حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود شوق تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا۔
उसे सिगरेट की तलब हो रही थी, मगर वो उसके बाजों से लिपट चुकी थी। वो चाहते हुए भी बाजू नहीं छुड़ा पाया था। आंख खुलने पर उसे पता चला था कि वो बाजिल के बाजू से लिपटी हुई है। वो बदक कर पीछे को हटी थी। नींद पता नहीं उसे कैसे आई थी। वो शुरू से दादू के साथ सोती थी। उनके बाजू से लिपट कर उसकी आदत थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो इसी उधेड़पन में थी कि दरवाजे पर हल्की से दस्तक ने बाजिल को भी जगा दिया था। उठ जाओ, नाश्ते की मेज पर थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। बाहर से तैयबा भाभी की आवाज़ सुनाई थी। बाजिल ने एक नज़र उसे देखा और फिर खामोशी से वॉशरूम में घुस गया। 5 मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। वो उसके कमरे बाहर जाने की हिम्मत जता रही थी। सॉरी, रात में कुछ ज़्यादा बुरी तरह पेश आया था। वो सोचों से चूकी थी। इट्स ओके, वो इतना ही कह सकी थी। तैयार हो जाए, नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। खिलाफ़े तवक्को बाजिल काफ़ी नरमी से बात कर रहा था। मैं यहाँ ही नाश्ता कर लूँगी। वो बाहर सबका सामना करने से वाज़े तौर पर कतरा रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। ओके, एज़ यू विश। वो कमरे से बाहर निकल गया था। वो कमरे में अकेली रह गई थी, अपनी सोचों और कल की शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं वो सबका सामना कैसे करेगी। वो जानती थी वो यहाँ मिसफिट थी। बाजिल अपने कॉल में फंस गया था। उसकी फैमिली उस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी जो लम्हों में बन गया था। ऐसे में वो किसी से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती थी। परी कदर है। वो नाश्ते की मेज़ पर बैठा ही था कि दादू ने पूछा, वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेगी? कमरे में क्यों करेगी? बाजिल ने कहा। तो दादू ने उसे घूरा और मुलाजमा को आवाज़ दी, परी को बुलाओ। नाश्ता ख़ानदान एक साथ करता है और अब वो ख़ानदान का हिस्सा है। दादू ने गालिबन तैयबा बेगम को सुनाने के कहा था, जो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई थी। आओ बेटी, बाजिल के साथ बैठो। परिवेश जो कि दादू के साथ बैठने लगी थी, वो एक लम्हे को परेशान हुई थी। बाजिल ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। अलबत्ता तैयबा बेगम के चेहरे पर कहीं रंग एक साथ आकर गुजरे थे। परिवेश ना चाहते हुए बाजिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। हैदर शाह के आते ही नाश्ता लगा दिया गया था। तो तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? दादू ने नाश्ता करते हुए पूछा था। बाजिल के हाथ रुके थे और परिवेश को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। अभी कुछ प्लान नहीं किया, मेरी कुछ मसरूफियात है, बाजिल ने सरासरी से जवाब दिया। क्या मतलब प्लान नहीं? परिवेश मेरे मरहूम बेटे की निशानी है। मैं नहीं चाहती उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। बाजिल ठीक कह रहा है, उसको कुछ काम होंगे। तैयबा से चुप नहीं रहा गया था। बाजिल, मैं क्या बोल रही हैं? दादू ने उनकी बात नज़रअंदाज की थी। बाजिल ने एक नज़र परिवेश को देखा। जहाँ ये कहे कि चले जाएंगे दादू। बोलो परी। दादू अब उसे मुखातिब थीं और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। कुछ दिन में चलेंगे, सोचकर अम्मा, क्या जल्दी है? हैदर शाह ने पहली बार ज़बान खोली थी। परिवेश ने शुक्र अदा किया था। वैसे भी हैदर शाह बहुत सुलझे हुए नरम तबीयत के इंसान थे। परिवेश को वैसे भी वो अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। जब इतना कुछ हुआ था तब हैदर शाह ही थे जिन्होंने उसे कबूल करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया था। माँ और फिर बाप के गुजर जाने के बाद एक वही थे जो उसका हर तरह का ख्याल रखते थे। दादू ने सर हिलाया और बोले, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। बाजिल, तुम फ्री होकर ऑफिस चक्कर लगाना। एक बंगले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है वैसे भी, सो मैं चाहता हूँ जब तक तुम यहाँ हो कुछ मामलात देख लो। हैदर शाह ने नाश्ता ख़त्म करते हुए बाजिल को मुखातिब किया था। मैं आ जाऊँगा, डैड फिक्र न करे। बाजिल ने जवाब दिया तो हैदर शाह ने उठते हुए उसके कांधे पर थपकी दी और बाहर निकल गए। बाजिल से पहले ही परिवेश भी नाश्ते की मेज़ से उठ चुकी थी। बाजिल एयरपोर्ट से बाहर आया तो ये शहर वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। 2 साल का अरसा गुजरने में वक्त ही कितना लगता है। उसे भी एहसास नहीं हुआ था कि कब 2 साल बीत गए। उसे ने किसी को नहीं बताया था कि वो लौट रहा। वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। टैक्सी जब हैदर हाउस के सामने रुकी तो वो हैरान हुआ। काफ़ी गहमा गहमी और लाइटिंग की हुई थी। उस पर सबसे पहले नज़र तैयबा बेगम की पड़ी थी, जो पहले तो हैरानगी से बच गईं और फिर झपट कर उसे गले लगा लिया। हैदर शाह, दादू और बाकी सब भी उसे देखकर हैरानी और खुशी से दो चार थे। मुझे बता दिया होता, मैं गाड़ी भेज देता। हैदर शाह ने उसे गले लगाया था। मैं सरप्राइज देना चाहता था डैड। ये सब क्या हो रहा है? उसका इशारा लाइटिंग की तरफ था। परिवेश की मेहंदी है कल, दादू ने उसे अपने पास बिठाते हुए बताया था। कौन परिवेश? ए हाय, तेरे छोटे चचा की बेटी। बाहर जाकर सब कुछ भूल गया। दादी ने उसके सर पर चित रसीद की थी। बाजिल वाकई भूल चुका था। याद भी कैसे रहती? वो यहाँ होता तब भी वो खाल खाल ही सामने आती थी और फिर कभी फ़ोन पर भी किसी ने उसका जिक्र नहीं किया था। जाओ फ्रेश हो जाओ बाजिल, सफ़र की थकन है। माँ ने उसे उठाया था। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करके भेजती हूँ। वो सर हिलाते हुए उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो वाकई काफ़ी थकन महसूस कर रहा था।
ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر، پری بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ بازل کے کمرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بازل اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بازل نے بارش میں اسے بھیگتے ہوئے دیکھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سراہیدار گردن کو چوم رہی تھی۔ بازل کو ماننا پڑا، وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ 2 دن سے اس شش پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرمی دلی اسے حیدر شاہ سے جینس میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی ماں رویہ پری کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ حیدر شاہ، بازل اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھیں، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 3 گھنٹے کی نیند لے کر بازل فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لانچ میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً سب وہی تھے۔ جب وہ لانچ میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، تھکن اتری؟ ہاں، میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ طیبہ بیگم نے پریوش کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج کے پاس ہی تھیں، کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سلام، یقیناً بازل کے لیے ہی تھا۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا تھا، کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ 1 کپ کافی بنا دو بازل کے لیے؟ جی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے بازل کچھ کہتا، طیبہ بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ بازل نے باپ سے پوچھا تھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں شادی ہو رہی لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ دے دیں، اتنی پریشانی کس لیے ہے اس بات پر؟ بات گاڑی کی نہیں ہے بازل، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے 1 دن پہلے مہندی کے مانگی ہے، جس سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ لوگ مجھے کچھ جچے نہیں تھے، دادو پہلی دفعہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہو، ایک گاڑی کی بات ہے۔ بازل نے دادی کا ہاتھ تھپکا تھا۔ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے دادو؟ نوکری کرتا ہی کہیں؟ دادو نے بتایا تو وہ حیدر شاہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے ہی رشتہ طے کیا ہے، یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا۔ ارے بیٹا، تم کس چکر میں پڑ رہے؟ میں نے رشتہ دیکھ بھال کر کیا ہوگا؟ تم اپنی سناؤ، کیسے دن گزرے؟ طیبہ بیگم نے بات بدلی۔ حیدر، تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ دادو نے حیدر شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ بازل نے حیرانگی سے دادو کو دیکھا۔ لڑکا پہلے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، دادو نے بازل کو گویا بتایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بازل مزید حیران ہوا تھا۔ 2 بچوں کا باپ ہے اور پری سے شادی ہو رہی؟ پریوش اس دوران کافی لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ بازل کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ کافی دے کر جس خاموشی سے آئی تھی، اس خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ بازل گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل پہلے سے ہی بیڈ پر نیند دراز تھا۔ وہ ابھی لوٹا تھا۔ سارا دن مختلف جگہوں پر آوارہ گردی کرتے پرانے دوستوں کے ساتھ گزر گیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ دادو نے بولا۔ کہ پوچھ لوں آپ سے؟ دادو نہ بولتی تو نہ پوچھتی۔ بازل نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مطلب پوچھتی میں؟ تم اتنی دری سہمی کیوں ہو؟ مانا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے تم سے شادی کی اور تم سے پوچھا نہیں گیا، مگر میں اب اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں کہ تم بکری کی طرح سہمی رہو مجھ سے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کچھ۔ کیا میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ مطلب کمرے سے باہر آپ نے کچھ کھانا تو نہیں اس لیے؟ بازل ہنستی تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ اب ہم 2 ہیں، سو بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ بازل کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور ماڈرن تھیں، ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ پری کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلدی ہے کافی بنا کر لے آئی تھی۔ اسے کپ پکڑا کر وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ چکی تھی۔ سو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے،
बाज़ल ने हैरानगी से उसे देखा, जो कुछ नहीं सोच रही थी, या शायद उसे बताना नहीं चाहती थी। बाज़ल का दिल क्या उसे तंग करे, सो संजीदगी से उसे देखते हुए बोला, अच्छा, बच्चों के बारे में क्या प्लान है? कौन से बच्चे? वो परेशानी से उसे देखने लगी थी। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी तो अनकरीब सब किसी खुशखबरी के बारे में पूछेंगे। बाज़ल ने संजीदगी चेहरे जमाए रखे थे। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? उसका रंग लाल हो गया था। बाज़ल ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। तो ये बातें मैं किसके साथ करूं? उसका चेहरा मज़ीद लाल हुआ था बाज़ल की बात सुनकर। चलो सोच करके बता देना, बाज़ल ने मोबाइल उठाते हुए कहा था। वो सुर्ख चेहरा लिए कप उठाकर बाहर भागी थी। बाज़ल मुस्कुरा दिया था। जुनून कुर्बत नॉवल परी वुशकाल के नीचे हाथ रखे ख्वाबों की मुसाफिर बनी हुई थी। खुले जुल्फों की शरीर सी एक लट उसके लबों पर बेपरवाही से बोसा दे रही थी। पज़ल हैदर, जिसकी आंख नींद से खुली थी, उसे बेखबर अपनी तरफ सोता देख मबहूत हो गया था। उसकी निगाहें फिसलती हुई बूंद की तरह उसके होठों से गर्दन और फिर नीचे की तरफ सफ़र करने लगी तो उसने खुद टोका। वो उसकी मनकूहा थी, मगर फिर भी उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो गुस्ताखियों पर उतर आता। उसने अपनी निगाहों को काबू में रखते हुए हाथ बढ़ाकर उसके लबों पर शरारत करती बालों की एक लट को हटाया था, और ऐन उसी वक्त परीवुश की आंखें खुले थीं और उसने एक जोरदार चीख मारी थी। पज़ल बदक पर पीछे हटा था, मगर परीवुश इस कदर घबरा गई थी, उसकी चीखें नॉन स्टॉप रेल की तरह भागने लगीं, तो मजबूरन पज़ल को हाथ उसके मुंह पर रखना पड़ा। क्या तुम पागल हो गई हो? पज़ल गड़ा बड़ा गया था। सब सोए हुए होंगे, तुम ऐसे चला रही जैसे पता नहीं कौन सी आफत तुम्हारे सर पर ऑन गरी है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ? परीवश जरा होश में आई तो झट से उसका हाथ लबों से परे करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर रहा था, आप कुछ कर रहे थे। क्या कर रहा था? बज़ल ने उसकी आंखों में झांका, जो कच्ची नींद से बेदारी की वजह से हल्की सी गुलाबी हो रही थी। या खुदा, ये आंखें, वो खुद को टोक गया था। आप मेरे साथ? वो कुछ कहते कहते रुक सी गई थी। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ? वो मज़ीद गंभीर लहजे में पूछ रहा था। परे हटे आप और उधर दूर होकर ज़रा सोया करे प्लीज़। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं नहीं तुमने इस तरफ आई हो। जी नहीं, वो तिंग कर बोली थी। आप किस हक से ऐसा कर रहे थे मेरे साथ? वो रवानी में बोलते फिर चुप कर गई थी। उसे अज़दवाजी हुकूक कहा जाता है। जी नहीं, जी हाँ। वो उसके इनकार पर इकरार करवा रहा था। क्या मसला है आपका? वो नींद से ढोल रही थी। मसला ये है, तुम खराटे बहुत बहुत लेती हो मैडम, और ऐसा लगता है जैसे रेल का इंजन कमरे में घुस गया हो। क्या सच्ची मुच्ची? उसकी बड़ी सी आंखें हैरानगी से फैल गई थीं। उफ पज़ल, हैदर, ये लड़की मजाक भी नहीं समझती है। बज़ल ने आ भरी तो परीविश शर्मिंदा सी हुई। वो वाकई बहुत बेवकूफ़ थी। सो जाएं आप। वो ज़रा दूर होकर लेट गई थी और उसे देखने लगी थी। तुम मुझे घूरना बंद करोगी? पज़ल ने आंखें बंद करने के बाद महसूस किया वो उसे ही घूर रही थी। आप सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगी। पज़ल ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम्हें लगता तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करूँ ना? परीविश की चेहरा लाल हुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। कहा नहीं, सोचा तो है। नहीं सोचा, वो तिंग कर बोली थी। वैसे ऐसा वैसा कुछ मैं तुम्हारे साथ जागते हुए भी कर सकता हूँ। वो उठ बैठा था। क्या मतलब आपका? वो बदकी थी। क्या रूम लॉक्ड है? पज़ल ने पूछा तो परीविश ने घबराकर बज़ल को देखा और फिर दरवाजे को। पज़ल को लगा वो अभी उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देगी, सो बोला, फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। पज़ल ने जानबूझकर ऐसा कहा था और तीर निशाने पर लगा था। क्या मतलब आपकी इस बात का? मेरा मतलब है कि मैं हसन परस्त हूँ, बहुत बाज़ौक भी हूँ। सो रहने दो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। आप मुझे बदसूरत बोल रहे हैं? वो होंठ चबाते हुए बोली। नहीं, कहने की क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है, 1 मिनट, क्या मतलब है? वो सिर हिलाकर खुद ही चौंकी थी। कोई मतलब नहीं है। बाज़ल दिल में ही हंसा था। वो बस उसे घूर कर ही रह गई थी। बाज़ल ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था वो उसे ही घूरे जा रही है। पता नहीं क्यों उसे परीविश को तंग करने में मज़ा आने लगा था।